وما لكم لا تقاتلون
पानी में अक्स देख कर खुश हो रहा था, ये पत्थर किसी ने फेंका तो मंजर बदल गया। दरूद शरीफ हुआ है। अजीजान गिरामी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा हगा यवा कलिमा दा कि अल्लाह खपला खुदाई दे कलिमे लपारा पैदा करे, सरगंदा करे। दा हगा कलिमा दा कि दा कलना दा दुनिया आबाद दा और कलना इंसान दी दुनिया खेटे वजूद तर अगले दे। नो अल्लाह पाक खपलो मखलूकातो इंसानानो ता और बिरियानो ता दागा फरमाइश करे दे ची परुई जमीन बांधे बहाला उसेगी कलच स्ताप जबान स्ताप दिलो दिमाग के दा यकी व कलिमई ची ला इलाहा इल्लल्लाह। दे कलिमे ढेर मुख्तलिफ मकासिद दी। सोख दे मकसद दा बयान ही कि निश्ता लायक दा इबादत मगर ये की अल्लाह रे। सोख दे मकसद दा बयान ही कि अल्लाह न दे दो मखलूक न के दो यकीन दा दे कलिमे मकसद दे। खुद दे मकासिद दा टोल इख्तियादी यो मकसद दे कलिमे दा हम दे कि परुई जमीन बांधे बहकुमत सिर्फ दई की वो अल्लाह चली। जोर ब सिर्फ दा अगर रब चलेगी कम रब चेदा तमाम दुनिया पैदा करेगा, कम रब चेदा जालिमानों पैदा करी दी, कम रब चेदा मजलूमानों पैदा करी दी, कम रब चेदा तमाम कायनात बादशाही चलई, कम रब चेदे जालिम करे वो मंगी मजलूमान करी। दे कलिमे यो मकसद दार अजीजानो दौर दासे दे कलन ची दा कलिमा दुनिया ता रागले दा पदे कलिमे बांधे हमेशा दा पारा इनकलाब रागले दे। दे कलिमे इस्तिकबाल चा तरोसा पूरे दो गुलुनु पहाड़ुनु सरन दे करे। दे कलिमे इस्तिकबाल कल पा मलूम सर शहर दे। दे कलिमे इस्तिकबाल कल पा साबिरी सर शहर दे कलिमे इस्तिकबाल कल कल पा बीदीने सर शहर चा बवे चे दा कलिमा चे सोकवाई दा मंग प्लारो दने कुछ दिन ना रही दा दे कलिमे इस्तिकबालू दा हगा कलिमा दा चे दो वयुन को ता तरोसा पोरे चा गाड़ी ता दो गुलुनु आमेल गाड़ी ता नदे अच्छा वाले दा हगा कलिमा दा चे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता दा खपल कौम दा खपलो गद्दारानो मशरानो दा तरफना चे अगोई ता काबिरीन वई तासो पा जबान के वर्ता मलकान वई हागा मलकान चे पा 20,000 रुपए बांधे अगोई खपल ईमानुम खर्च करे दे, खपल दीनिम खर्च करे दे, खपल गैरतिम खर्च करे दे। वल्लाह चे दा से खलक दा खपल जाने सतम वो नशी सातम वले कम सड़े चे दा कलिमे गैरत नशी कवले समादा ईमान दे चे दा से सड़े बा पा 20,000 पर इज्जतम कर वले दिन न ज्यादा इज्जत पा कायनात के मंग चानगू दा हगा कलिमा दा चे कला दा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुशरिकीनो दा हगा दा वक्त पीरानो मुखालफत के हुएला दा आवाज पोरता कुछ है खल्का कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह यकी हो दे दा कम पेंस चिता सुनी उली दा अल्लाह खुदाया नबी नो दागे इस्तिकबाल दा मल्क दा मशरानो दा तरफना शाबाश सरनोश है जिंदाबाद सरनोश है बल्कि दादा कली मशरान ची कमू द चा मुबारकी ची अल्लाह फरमाई वजअलना फी कुल्ल कर्यतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा मावरी पहाड़ कली के मशरान तलगान गर्जवली दी आगा मशरान मलऊनान गर्जवली दी अकाबिर मुजरिमीहा जो तमाम गांव से ज्यादा बेगैरत, जो तमाम गांव से ज्यादा मलऊन होते हैं, जो बड़े होते हैं। जुल्म चिकीगिम लोए गई चरतम कशर जुल्म न करे कचरे गुमराही रसीम दा मशर न राजी
نو د حکومت مجرم دی، که د عوامو مشر دی نو د عوامو مجرم دی. الله فرمایي چې څه دپاره لیمکرو فیها، چې دوی په دې کلي کې مکر کوي، فریب کوي، دجل کوي، دا یو بل ته دوکې ورکوي. کشران همیشه دپاره د دغو خلقو د لاسه خرڅ کړي شوي. عزیزانو دغه کلمه کله چې نوح علیه السلام ویلې وه، نو هغه ته د هغه وخت چې کم مشران وو مترفوها، هغوی ورته ویلي وو چې تا د پلار نیکه دین پرېښو، ته موږ ګمراه کوې او ته ګمراه یې. د هغوی استقبال یې په دې الفاظو باندې کړی و. او کله چې هغې نه بعد نور انبیاء کرام راغلي دي، زکریا علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، داسې دنیا پیغمبران تیر شوي دي، نو چې هغوی کله ویلي دي چې ملکیت صرف د یکي یو الله دی، نو د هغوی استقبال په ارا کولو سره شوی دی. ارا کړي دي، قتل کړي دي د پیغمبر علیه السلام استقبال. عزیزانو ګندګیو سره شوی دی، زغیو سره د هغه استقبال شوی دی. صابئي ورته ویلی شوي دي، مجنون ورته ویلی شوي دي. نن هغه جرم دی، هغه جرم دی چې د صدې علماو هغه جرم کړی دی، او نن هغه عامل دی چې د فرعون ملګري زمونږ غاړې ته اچوي. اکبر علابدي یو شاعر تیر شوی دی، هغه یو شعر وایي، وہی رقیبوں نے جا جا کے رپٹ لکھوائی ہے تانے میں، رقیبوں نے جا جا کے رپٹ لکھوائی ہے تانے میں، اکبر نام کیوں لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. وہی رقیبان مشران چې کم غداران د قوم دي، نه بعضې مشران خم پکې شته. الحمدلله موږ سره داسې مشران هم شته دي چې هغه په 100,000 نه په 100 لکه هم نه خرڅېږي. هغوی په 1 کروڑ هم نه دي خرڅ شوي، بلکې اوله نه چې د هغوی کمه کلمه، کم استعداد مستعد کېدل، کم عزم و غیرت یې و، هغه اوس هم شته دی، خو بعضې خرڅېږي په 20-30 هزار. نو عزیزانو پیغمبر علیه السلام چې کله دې دنیا ته راغلو، هغه د مشرکینو خلاف چې کله آواز پورته کړ، نو د هغه استقبال په ګنده لرو سره شوی دی، د هغه په غاړې اچولي شوي. د هغه استقبال زغیو سره شوی دی، لار کې ورته زغي غوړولي دي. د هغه استقبال په مجنون سره شوی دی، د هغه استقبال په غاړه کې د بندې اچولې سره شوی دی. نو پیغمبر علیه السلام چې د تمام کائنات نه الله ته زیات محبوب دی، خو د دې کلمې په وجه باندې چې هغه کم تکلیفونه تیر کړي دي، هغه باندې کم مصائب راغلي دي، نو هغه مصائب د پیغمبر علیه السلام په امتیانو باندې اول نه تر اوسه پورې جاري دي، تر قیامته پورې به جاري. خو صرف یوه وجه ده، یو شاعر وایي، وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ابو خلق با کله چې د الله دعوت چلولو، کله به چې د الهی کلمت الله په دعوت کې لګیاو، نو هغوی وچت وو، هغوی معزز وو، هغوی سربلا وو، هغوی سربلند وو، ولې حامل قرآن ہو کر. هغوی قرآن په ترخ کې راغستی وو، هغوی د خاکی جان د ډیپټي توب نه نه یارېدل چې تا ته بره وایي چې ملک صاحب دا مولیانو نه شر و فساد جوړېږي، نو ستا په زبان کې، ستا په خوله کې بیا هغه زبان نشته چې ته ورته وایې چې که چېرې د یو الله نوم اخیستل شر وي، نو ټول نه زه اول شر پسند یم. که چېرې د پیرانو، د مشرکانو، د مبتدعینو رد کول دا ظلم وي، دا شر پسندي وي، دا بد امني وي، نو ټولو نه اول بد امنه زه یم. امام شافعي رحمه الله ته د قرآن په بیانولو باندې بعضې عناصرو دا وایي چې دا متشدد دی، یا بعضې د قرآن بیانونکي به په هغه وخت کې داسې وو چې هغوی به کله قرآن بیانولو، لکه نن سبا د قرآن بیانونکو ته خلک متشدد وایي، نن سبا د قرآن بیانونکو ته خلک پنجپیریان وایي، نن سبا د الله د نمې اخیستونکو ته خلک وهابیان وایي. مختلف نومونه دي چې خلکو اخیستي جوړ کړي دي. هغه یو شعر وایي د ډېر زیات د جوش د وجې نه، هغه وایي لو کان بیان کتاب الله تشددا، لو کان بیان کتاب الله
کدا الله تعالی د کلام بیانول بد امنی وي، کدا الله پاک د کلام بیانول ظلم وي، شر وي، نو فانا بفضل الله اول المتشددي، وای د الله په فضل مانه لوی متشدد بیا په دنیا کې نشتا. ولې د الله د کتاب بیانول بد امنی نه ده، د الله پاک د کتاب بیانول شر نه ده، د الله پاک د کتاب بیانول ظلم نه ده. او حق کڑوا ہوتا ہے، حق ډیر سخت وي، ډیر تریخ وي، حق د چا ډډې نه لګي. عزیزانو خبره مې دا کوله چې د الله پاک دغه کلمه کله نه چې دنیا ته الله پاک را لېږلې ده، لا اله الا الله، نو دا یو داسې انقلابي کلمه ده. یو خو په زبان د لا اله الا الله ویل، یو سړی وایي چې لا اله الا الله، خو چې چېرته ټینګ قبر وګوري نو هغه ته هم بیا ټیټ شوی وي، نو دا هم د لا اله والا. یو هغه د لا اله والا دی چې هغه وایي چې زما د پلار قبر ته دې په سني حلال کړی والله که دې پرېږدم. یو هغه د لا اله والا دی چې هغه ته کله بره APA صاحب ووایي چې موږ دا عالمان ایجنسي اوټ کړي دي، دا چاره وستي دي، نو دی داسې ګړی ګوري نیمه ګنټه پاتې ده، مولیان څه شو نیمه ګنټه پاتې ده. ولې دا څه زمونږ خدای دی، دا څه زمونږ دکې چې غیرت وی، دکې چې قوت وی د مولانا عبیدالله شریف چې کم د تمام صوبه سرحد لوی تخریبکار ملا دی، هغه سړی دی چې دوله مرزا لګلی و، وایي خبردار ہے قدم دوسرے کے اوپر نہ اٹھائیں. د هغه باوجود هغه میلې وسوځولې د مظلومانو خلکو، چانه 10 لکه روپے، چانه 4 لاکھ روپے، چانه 3 لاکھ روپے جرمانې هغه واغستې. ستا زور موږ هلته لیدلی دی، ستا غیرت موږ هلته زمیلی دی، تا کې چې ایمان وی تر اوسه پورې به هغه ژوندی ګرځېده. هغه د ډېره لرې خبره ده په FR کې دی، په دې ضلع کې، په دې سیټل ایریا کې داسې خلک شته دي چې ستا د ایک ماه نه ستا ګرفتري هغه پسې شته دی، ته ایمان لرې هغه ته ورتلی شي، هغه ته تاتکاري اچولی شي. خو یو غریبانان د لا اله الا الله اواز ورکوونکي دي چې کله هغوی پسې بره نه لږونې خبره نه شي، نو بیا د مظلومانو خلکو کورونو ته دا پولیس والا ولاړي. دا عبدالله مرزا پته نشته چې دا د کم قسم لا اله الا الله ویونکی دی. دا خلک دغه مرزا زمونږ کورونو دروازې ټکولې، بلکې دا جومات ته ننوتی دی، سپلو سره دا ځان ته سني مسلمان وایي، د جومات بې حرمتي یې کړې ده. ولې تاسو دا جومات د الله جومات نه دی؟ تاسو ته وایم دا ظلم دی که نه دی؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ولې کمنګ په لوډ سپیکر باندې د الله وحدانیت بیانوو نو زمونږ ظلم دی. موږ که په لوډ سپیکر باندې دا وایو چې یو الله منو بل څوک نه منو، د الله رسول منو بل څوک نه منو، د الله کلام او د پیغمبر حدیث منو نور څوک نه منو، څلور امامان منو بل څوک نه منو، نو دا زمونږ ظلم دی، دا زمونږ تشدد دی. ولې چې ته د کم سړي مرید یې، تا چې کله زما مشران وغوښتل نو تا ورته اول تنبیهان وې چې یاد ساتئ زه د فلاني پیر صاحب مرید یم. ولې ته چې د کم سړي مرید یې، ته د هغه د ملګرتیا دپاره علماء کرامو سره ظلم کوې، عوامو سره ظلم کوې، د جومات بې حرمتي کوې، د علماو د کور بې حرمتي کوې، خپل د غول کخ پیر په وجه باندې. ولې زه هغه د محمد بن قاسم زوی نه یم چې کوم محمد بن قاسم د یو ښځې په اواز باندې سند پورې علاقه فتح کړې وه. زما د په ذات ته خدای قسم وي که چېرې دې بیا د الله جومات ته په بې حرمتۍ سره ولیدل چې دا ګولۍ ستا په سینه نه ننوځي، نو بیا به موږ مسلمانان یو. دا داسې که نه ده؟ موږ به خپله دفاع کولو کې هېڅ قسم کسر نه پرېږدو. موږ داسې بې غیرته مسلمان نه یو چې هغه په جومات غیرت نه کوي. موږ داسې بې غیرته لا اله الا الله والا نه یو چې هغه د خپلو پلارانو د نیکه دین طرف ته خلک راغواړي. ته ما ته ووایه په غیر علاقه کې چې د کومو کسانو کورونه سوځېدلي دي، دا په سیټل ایریا کې هغه کسان وو چې د دغه حکومت
خصوصا د لوړ کوم APA خاکی جان دا ذمہ داری وه چې د سیټل ایریې دغو مظلومانو حفاظت د کړی دی وایې که نه وه هلکه ته د 50 روپیو اخیستلو لپاره خو نه راغلی ارے تم نے راہ تبدیل کی ہے تم نے اپنا مشن چھوڑ دیا ہے تم تو اس 50 روپے کی وجہ سے کوہاٹ سے بھی ٹرانسفر ہو کر آئے ہو تم صدر میں بھی 20-20 ہزار روپے لے کے علماء کی بھی حرمتی کرتے ہو تا تروسه پورې پته نه ده لګېدلې چې د محمد بن قاسم روحاني اولاد له اوس هم په ساده کې ژوند دی دا د سیټل ایریې خلق دا مظلومانان خلق دغو ذمہداري د حفاظت په دې APA باندې وه شاجي APA FR دا خپل FR تخریبکارانو حفاظت کولی شي او ته د لوړ کوم APA ته د خپلو مظلومانو حفاظت نشي کولی ورکه پرېږده کرسي عبیدالله شریف ته پرېږده کرسي ورته زمونږ حاکم نن نه باید هغه دی ولې زمونږ کوټې سوځوي او بیا چې څوک تپوس ترې نه وکړي بهي ظلم دې څه دی د دې خلکو څه چل یې کړی دی چې د دې خلکو کوټې سوځي وایي دا د قرآن ترجمې ته ناست دي پنجپیریانو ته تاکې که ایماني ته که رښتیا پیر وې ته که رښتیا خونزاده یې نو کتاب وغوړوه دا کومو خلکو ته چې ته پنجپیریان وایې یا کومو خلکو ته چې ته وهابیان وایې یا کومو خلکو ته چې ته هندوان وایې یا کومو خلکو ته چې ته د غلطې عقیدې والا وایې نو نرشه تندو ته مه غواړه په دریم ځای باندې کتاب وغوړوه خلق د بد عملۍ نه بچ کا حکومت هم د تشدد نه بچ کا عوام هم د مظلومیت نه بچ کا کتاب وغوړوه که چېرې د سده علما دې پوره کړل نو نه به د حکومت ته د ظلم کولو ضرورت دي نه به تا ته د کوټو د سوځولو ضرورت دي نه به د سدیوالو د مظلومیتو د اوښکو د تویولو ضرورت وي چې نن د هغوی اواز هېڅوک هم نه اوري ولې کمیشنر هم ته ہوم سیکرټري هم ته چیف سیکرټري هم ته گورنر هم ته وزیر اعظم هم ته اگر چې په 50 روپے خرڅېږي تمہاری قیمت ته هم جانتے ہیں نا خلق خو دې نه پېژني د شملغۍ والا دې نه پېژني هغه له خو ته 500 روپیا ورکوي موږ خو دې پېژنو که ستا ټول قدر و قیمت موږ ته معلوم دی پانی میں عکس دیکھ کر خوش ہو رہا تھا وہ پتھر کسی نے پھینکا تو منظر بدل گیا تا خوئے چې دا ټوله پخله به سدیوالو راکاږم ټول زور به زه په مولیانو واچوم دا د اوقاف جوماتونه دي چې ته د دې نه مولیانو باسې ته دې له تنخوا ورکوې چې ته د دې نه جومات مولیانو باسې خو د کومو مشرانو چې تا ته ویلي دي خدای مې د قسم وي دا هغه مشران دي چې دا په خپل کور کې مشران نه دي ګوره یاد شه د دوی کور کې مشران نشته ولې موږ ټول قوم د ده په لاس کې یو چې دی به موږ خرڅوي دی وایي چې شین دی اسمان نو شین دی دی وایي چې ورځ دی نو ورځ دی ډېر افسوس خبره ده عزیزانو د مسلمانانو مظلومانو سدیوالو کورونه چې د APA لوړ کرم خاکی جان د حفاظت ذمہ داري وه هغه ډېر دومره کمزوری ثابت شو چې د هغو مظلومانو کورونه وسوځول بلکې صرف سوځول نه زیاتي دا وایي چې ظلم یې دا دی چې د قرآن ترجمې ته ناست دي بیا صرف دا هم نه زیاتي بیا دا اعلان وکړو چې د دغ کور د دیوال نه یوه ګټه چې څوک راوغورځوي او د هغې ګرد چې په چا باندې ولګي په جنت کې ورته محل تیاري صاحب دا خو د هغو خلکو حفاظت وکړو چې کوم خلکو په خپلو پروګرامونو کې کنجریان راوستي وو ډلونو بجې و سروي غږېدل چې چا ته تپوس وکړو چې مولوي صاحب دا ته څه کوې نو هغه په جواب کې وایي دا د جذباتو د وجې نه جایز دي یوه فتوا دویمه فتوا وایي چې په سروني کې موږ نعت وایو په بجه کې موږ د قرآن تلاوت کوو په دې ډول کې څه شی کوي हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता
گفتگو ده ایو شاعر وہی داغی نقشہ چینج کئی وہی دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ ارے تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو زپدے نہ پوئے گا میں تو صاحب چھ دا ایف آر والا خلق چھ کم دا شریعت نام خلاف قانون نہ ہم خلاف انسانیت نہ ہم خلاف دا غیرت نہ ہم خلاف اقداموں نہ کئی اگوئی تو پسطر کے باندھے آگتا ہے تم قتل کیے ہو کہ کرامات کی ہو یا کم کرامت باندھے تخپل کرے کہ تدا وہ خلق دا سے خپلولی کے تدا وہ خلق دا سے حفاظت کے جو اللہ زستا دے حفاظت ستا دے جرأت ستا دی دل درے تدر زیاد حیرانی من عزیزانو چې کله دا وہ مسلمانو کورونه وران کړل گئے صرف پدے باندې بس نکړه چې بس کورونه وران شونو پرې ده بیا پس دا غینه جرمنیم په ولګولې او دا ورته الټیمیټم ورکړو چې کچره دوی توبه نه استلا د سشینا د الله د کتاب نه بلکې زمون بعضې مظلومان ملګري زمون بعضې مظلومان ملګري هغوی ته یې دې حده پورې ورټینګه کړه وایي زه تا هغه وخته پورې نشم معاف کولی چې زما د مړه پلار قبر ته تا سجده نه یې لګولې په سړی ورته نه حلال کوی بیا هغه مظلومان ملګري یا د اضطرار د وجې نه یا د نورې څه کمزورۍ د وجې نه یا د ایماني قوت د کمزورۍ د وجې نه یا په رخصت باندې د عمل کولو د وجې نه هغوی پسونه بوتلل د ده مرحوم بابا په مخ کې حلال کړل بسم الله د ده پلار اکبر الله اکبر خو نه شو که نه د ده پلار اکبر شوی نه د ده پلار ډېر لوی دی اکبر په عربۍ کې ویلی کېږي لوی ته موږ وایو چې بسم الله الله اکبر اوس به وایو چې بسم الله د مولي صاحب پلار اکبر دی الله خو نشته اکبر دی اکبر شي عزیزانو دا ظلم من سره وشو دا د نن ورځې نه نه 2.5 سال نه دا ظلم را روان دی دا حکومت د دې خبرې پوره تحقیقات کړي دي صدر وزیر اعظم چیف سیکرټري ہوم سیکرټري کمشنر کوهات او پی کورم او ای پی ګان دواړه دغو ټولو ته من سیکسونه پروس کالو بل کالم کړي دي چې هلکه زمون څه ظلم دی دا خلق دې من سره د الله کتاب ته کښېني که چرې من په غلطه باندې یو نو دا د سطحې عوام د دوی وینې تویول نه غواړو من د دوی د کوټو سوځول نه غواړو من د خپل ځان بې عزتي کول هم نه غواړو خو من سره یې کښېنوئ کم از کم چې احقاق حق ابطال باطل وشي خو 2.5 سال د مظلوم فریاد چا وانه اورېده حتی چې کله د غمکور شریف مرید راغے غمکور شریف زندہ پیر کا مرید جب قرم ایجنسی میں پہنچا تو اس نے کہا یہ پیروں کا مخالف ہے ہم ان کو قرم ایجنسی سے نکال دیں گے الکه قرم ایجنسی ستا زندہ پیر دا ستا زندہ پیر به څوک نه مني نو ته یې د وطن نه وباسې ستا کار څه دی د سره اول خو موږ د پیرانو مخالف مطلق د پیرانو مخالف خو موږ نه یو موږ خو د بېدینه پیرانو مخالف یو که ستا پیر دینداره وي نو ستا پیر نه دی زما پیر دی او که ستا پیر بېدینه وي نو الله کې راباندې ومني بله ورځ ما ستا کلي په کوهات کې شیخانو کې تقریر کړی مدرسه کې تپوس وکړه دا زه د دې ځای نه لرې کړم ما حیا وکړه چې چلو زه دا خپل فریاد ہوم سیکرټري چیف سیکرټري ته وړم نو که زه تا دې ځای نه لرې کړم ستا په شیخانو کې ما تقریر کړی دی تپوس یې وکړه ستا دا د توحید ناره که په تا بده لګي نن که صده کې په تا بده لګي والله چې په کوهات کې درته وانخلم بیا وي ملا ونه بولې ستا څه خیال دی عزیزانو 2.5 سال نه دا معامله روانه ده مولانا عبیدالله شریف تخریبکار
قرآن مجید ته ورونه ورکول هم هغه ته جایز دي او د هغه د پلار د نه منلو په وجه د تمامې صدیوالو کورونه سوځول او د بیخ نه ورانول هغه ته جایز دي بلکې هغه یو لوی لیډر هغه متشرع مولا هغه یو لوی مفتی اعظم ایرا هغه دا فتوا ورکوي چې صدی یو کس قتل جایز دی د صدی د یو فرد قتل جایز دی ارے غوږ ونیسه وہی زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے زور بازو آزما شکوہ نہ کر فریاد سے کہ آج تک کوئی قفص ٹوٹا نہیں فریاد سے فریادونه موږ تا تحریر کړي دي زموږ دا سخت خبرې پتا باندې ونه لګي اوس ټیم دی د پوهېدلو که په هوش شي اوس هم ته لار اختیارولی شي رشوتونه پرېږده الله ته مخ کا مشران د قیامت پر ورځ تا نشي خلاصولی صدا صرف د مشرانو نه ده صدا کې د لکونو عوام اوسېږي صدا کې ډېره لویه طبقه ده د نوجوانانو هغه نوجوانان چې هغه د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه اولاد دی روحاني څوک د قاسم محمد بن قاسم اولاد دی روحاني د قاسم نانوتوي رحمه الله اولاد دی دیوبند محتمم اوبانی منګورې حلوه خواره نه یو زمونږ بنیاد احمد رضا خان بریلوي حلوه خور نه دی ایښی زمونږ بنیاد قاسم نانوتوي رحمه الله ایښی دی زمونږ بنیاد مفتی رشید احمد گنگوی رحمه الله ایښی دی شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله ایښی دی مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله ایښی دی عزیزانو قانون او د شریعت او د غیرت خلاف کارونه په اف آر کې مولا عبید الله وکړل شاجي او خاکی جان د هغه مکمله ملګرتیا وکړه خو د سادې سیټل ایریې بندوبستي علاقې والا د مظلوم خلقو حفاظت په دوی باندې فرض و هغه یې ټول په 20,000 باندې خرڅ کړل نتیجه څه ووته نتیجه یې دا ووته چې د مظلومانو کورونه وسوځېدل هغوی نه جرمنۍ واخیستې شوې او زیاتي دې حده پورې چې د سادې والا علماء کرام د جوماتونو نه په زباني جمع خرچ باندې وایستلی شو خو بیا هم موږ د شر جوړولو کوشش ونه کړ موږ بیا هم د حکومت حوصلې ته وکتل موږ بیا هم د حکومت قانون ته سترګې وغړولې موږ بیا هم د دوی انصاف ته وکتل موږ لاړو د بر نه موږ دا فریاد یو ځای بل ځای وکړ موږ ته هر دفتر نه لا خبره وشوه چې تاسو ایجنسي اوټ نه یې شوي ولې چې څوک ایجنسي اوټ کېږي هغه باندې یو تحریر لیکلی کېږي د هغه یوه کاپي کمیشنر ته ځي یوه بیا ورپسې ځي هوم سیکرټري ته بله چیف سیکرټري ته هغې نه مخته ګورنر ته هغه نه بیا راواپس کېږي چې دا ایجنسي بدر دا منظور دی یا نامنظور ستاسو په باره کې هېڅ تحریري اډر نشته تاسو سره خو یې دوکه کړې ده یو افسر موږ ته دا هم وویل یو افسر موږ ته دا هم وویل چې دا هغه روپۍ دی چې ده کوهات کې په 50 روپۍ باندې رشوت باندې جعلي ضمانتنامې جوړولې دی دې ځای نه په دې تللی ده به هلته مو یې پیسې اخلو ما یې کیدی شي امکان لري عزیزانو دوی موږ سره داسې ظلم وکړو بیا چې کله موږ د ښکته د آډر سره رالو چېره تاسو ایجنسي اوټ نه یې نو تللی شئ نو چې کله موږ راغلو لکه څنګه اول موږ بد امني نه ده خوره کړې داسې موږ بیا هم بد امني نه وه خوره کړې بلکې په مازدیګر ټایم را ورسېدو خپلو جوماتونو کې موږ لمونځونه شروع کړو مونځ شر دی مونځ بربریت دی مونځ تشدد دی مونځ ګناه ده موږ مونځونه وکړل د ماښام مونځ د ماسخوتن مونځ د مازدیګر مونځ جمعه هم پکې لا نه وه تېره مازدیګر رالو سبا 9 بجې اے پی اے صاحب شلزریزے پہ صاحب بغیر د څه تحقیق نه
زمونږ د سدې وړه وړه بچي ونیول، اوس هم په جیل کې دي. هغه وړه وړه بچي چې هغه سکولونو کې سبق یې وایي، او زمونږ هغه مشران بوډاګانې ونیول چې خدای ګواه دی، او بیا موږ ته پته را چې د هغوی تکبیر الله نه تر اوسه پورې مونږ نه دی قضا شوی. د چا په خبرو کې ګوتې نه دي والي. خو بس افسوس چې کم عمل پسند دي هغوی ته د شرپسند نوم ایښی شوی دی، او چې کم شرپسند دي هغه د ملک خیرخوا دی. ته د ملک خیرخوا یې چې په 100,000 او په 2,000 روپۍ باندې تمامه دنیا خرڅوي، چې هغه ځای نه راځې په یو ګاډي کې راځې، دې ځای نه د سامان ټرکونه نه شي وړی. ته د پاکستان خیرخوا یې، او زه یو داسې ملا یم چې زه کله نه راغلی یم، زما په کور کې پلنګ نشته، نو د تلو په وخت کې مو ګوره نه به وي انشاءالله. زما په کور کې ټي وي نشته، نو د تلو په وخت کې مو ګوره ټي وي به نه وي. زما په کور کې 3 کټونه دي انشاءالله، 4م کټ به ونه ګورې د تلو په وخت کې بیا ته وګوره. زه هغه سړی یم چې راتلم، یو ټایم مې خوړه او یو ټایم مې نه خوړه. نن په سده کې یم چې پروت یم، یو وخت یې خورم یو وخت یې نه خورم. زه هغه سړی یم چې زه راتلم هم زه غریب وم، چې زه ځم هم زه به غریب یم. ته چې راغلی داسې کوټه کې، ته چې دې ځای نه دې ټرکونه به دې سامان نه شي وړلی، ته د پاکستان او د کور مې خیرخوا یې او زه شرپسند یم. دا د مسلمانانو حال دی عزیزانو. موږ د سادې خلقو سره انتهایي درجې ظلم شوی دی. موږ دا اپیل حکومت ته کوو چې موږ سره د انصاف وکړي. زموږ غیرت ته د مزید نوره دچکه نه ورکوي، او خدای ګواه دی موږ هغه مسلمانان یو چې حضرت خوله رضی الله تعالی عنها چې د چا مور جوړې ده، حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې د چا مور جوړې ده. موږ هغه مسلمانان یو چې عمر فاروق په شانته سړی چې د چا روحاني پلار لګېده، ابوبکر صدیق په شانته خلیفاګان زموږ په شجره نسب په پلاریتوب کې راځي روحاني طور باندې. موږ د هغه محمد عربي اولاد یو، موږ د هغه محمد عربي صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې هغه په بېل ځان باندې د تمام کفر داسې مقابله کړې ده چې تاریخ به یاد ساتي. کله چې ګیدړ ډېر سنګین په زمري باندې حمله کوي، اوس ته د بېګانه سره لګیا یم چې سدې والا تحریمکاري کوي، سدې والا تشدد کوي، ولې موږ به د ځان دفاع نه کوو؟ دا چې ما پسې څپې را راغستې ده په دې یو مخ په دې بل مخ په دې یو مخ په دې بل مخ، ارې زه به تا ته دا نه وایم چې منې وهه، دا حق موږ لرو که نه لرو؟ که خدای بنده ستا خو په جومات کې کار نه و، ولې تا له مونځ هم نه درځي؟ ستا په جومات کې څه کار دی؟ که نی نو دا ګزو دا میدان. او که چېرې ستا کار دی امن پورې ستا کار دی، نو د امن دې نه ښایسته صورت نه و، اوس هم د دې نه ښایسته صورت د امن نشته. په کار دی چې ته هغه راولې علما موږ دې ځای نه کا وغواړې، رسټ هاوس باندې موږ کښېنوې چې تا ته د نر او د ښځې پته ولګي، تا ته پته ولګي چې د یتیمانو سقاط خوراک جایز دی او که نه جایز، تا ته پته ولګي چې د چا زړه نه وینې ساسي، مرده په کور کې شوی دی، په اوله ورځ د هغه نه د روټیانو خوراک جایز دی او که نه جایز، تا ته پته ولګي چې د مرحوم او د مړه سړي په قبر باندې د پسونو حلالول جایز دی او که نه جایز، تا ته پته ولګي چې د خلکو کورونو ته ورونو ورکول جایز دی او که نه جایز. ما یوه رساله لیکلې وه، سیف الموحدین علی اعناق المبتدعین، او هر یو د بدعتي ملا کور ته ما لیږلې ده. مولانا عبیدالله شریف په خپله پړاو کړې ده، 1 ماه بعد ما ته واپس کړې ده. نو چې دی ملا دی، دی ولې د هغې جواب نه لیکي؟ ما ورته په 4 فقو سره ثابته کړې ده، اول قرآن، بیا حدیث، بیا د فقه حنفي، بیا فقه شافعي، بیا فقه حنبلي، بیا فقه مالکي. دغو ټولو نه ما دله دلایل ورکړي وو چې د کور سوځول تعذیر بالمال جایز نه دی. دې چې کوم دلایل دي د هغو مې جواب کړی و، ودې لیکي دی جواب که نه؟ د کورونو په سوځولو معامله حل کېږي؟ ما خو تا له کتاب ولیکلو، کور ته مې درولېږلو، ما خو دې ځای نه تا ته دلایل در کړل، په کیسټو ما درولېږل، ما تا له تحریري تا یو کاغذ چاپ کړو، تا په هغې کې ولیکل چې د
چې کوم دوی چاپ کړې ده. ما ستا په مقابله کې اشتهار ولیکلو چې قرم ایجنسی کہ بعض علماء کرام کا دیا ہوا چیلنج منظور ہے. تشر پسند نہیں تشر پسندیم زتاتا علماء کرام لکم تماتا احمق طالب وائے تشر پسند نہیں تشر پسندیم. تاسو څه خیال دی؟ شرپسند څوک دی؟ شرپسند عبید الله دی. شرپسند خاکی جان دی چې نن د سادې د ورانولو خیالات زړه کې ساتي. هغه ساده چې د حکومت په دې سادې باندې آباد دی. هغه ساده چې په هغې کې د هر جومات نه سهار بېګا د الله پاک د کلام آواز راوچتي. هغوی ته تا علماء کرام وشړل. د هغوی د علماء کرامو د کورونو بې حرمتي دې وکړه، دروازې دې ورته وډبولې او د سادې د غیرتي عوامو جوماتونو ته ستا پولیس بیان و مرزایان عبدالله وغیره په څپلیو سره ننوتل. خو بیا هم د سادې عوام دومره عمل پسند دومره حیاناک خلق دی چې هغوی بیا هم جلوس ونه کو، هغوی بیا هم احتجاج ونه کو او صرف دومره دی چې ټاکې ته ټاکه ویلې ده، تریو ته یې تریو ویلې ده. یو ښځې سالن پوخ کړی و په هغې کې مالګه زیاته وه. نو چې کله سړي وفکلو نو هغه ډېر زیات تریو و. نو هغوی چې اوف ډېر تریو دی نو ښځې ورته سمسره واخېسته کرس شه دې ځای ته یې ووالو. وایي رزیله ما سالن پوخ کړی او ته وایي چې دا تریو دی. نو چل دا وشه چې هغه وتښتېده دروازه کې ودرېده. هغه وویل چې که چېرې په وهلو خو مې مړ کې خو تریو ته به تریو وایم، که په وهلو مې مړ کې تریو ته به تریو وایم. نو عزیزه که ته موږ په وهلو مړه کې خو ستا ظلم ته به ظلم وایو او ستا د ظلم نه به د دفاع کوشش ضرور کوو. کوو به یې که نه به یې کوو؟ عزیزانو حضرت خولا رضی الله تعالی عنها ښځه وه. ښځه کله چې د کافرو په بند کې راغله، کافرو هغه ګرفتاره کړه. نو کله چې هغه نورو ښځو سره په خیمه کې ناسته وه، خبرې اترې شو، ټول دې خوا متوجه شي. دا خوا دې خوا سترګو غړول دا د مجمع ډېر غلط تاثر دی. کم کسان چې د حفاظت والا دي هغه ملا تړلي بار ولاړ دي، تاسو باندې د حفاظت هېڅ ذمه داري نشته. دا بهیجان د خاکی جان حکومت نه دی چې په دې کې ګډوډ کړي. دا د سادې د عوامو پر امن حکومت دی کې څوک پرته هم نشي کولی انشاءالله. تاسو دې خوا ګورئ، بس صرف خبرې واورئ. کله چې هغه کفارو په بند کې راغله او خیمې ته یې ننایسته، نورې مسلمانانې ښځې ورسره وې. نو هغې چې کله خوا دېخوا وکتل، نورو بیبیانو صحابیاتو ته وفرمیل چې ای صحابیاتو د الله منونکي، د الله پاک په مخ کې سجده کوونکي موحدین د الله په نیز باندې ژوندي دي، ذکر کوونکي د الله په نیز باندې ژوندي دي، نه ذکر کوونکي مشرکان د الله نه منونکي یا الله پاک سره د نورو پلارانو د ترونو مماګانو او د پیرانو ملګري کوونکي د الله په نیز مړه دي. نو من مسلمانان یو، من ژوندي یو او دا ټول د کفارو لښکر مړ دی. زه چې حمله پې وکړو د دوی په بند کې وخت نه تېروو. نو ځینو صحابیاتو وفرمیل چې موږ سره خو څه اسلحه نشته. وایي ولې چې دا د خیمو چې د کومې کوټکې دي دې نه غټه اسلحه بله شته. په خزنتوب باندې هغه اسلحه اوچته کړه، هغه د خیمو والا ډکي راوایستل او کفارو باندې هغه کار وکړو چې صرف پکې قتل کړل او دوی دې نه راخلاص شوي. موږ د هغو خلکو روحاني اولاد یو که نه یو؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي وو الجهاد ماض الی یوم القیامه. یاد ساته جهاد به تر قیامته پورې جري. خو زړو مولیانو د مولانا عبید الله شریف او د هغه د ملګرو یا ګمکور شریف یا د هغه په شان د ملګرو د تبلیغاتو د وجې نه او د هغوی د غلط وسلم کان یحب الحلوه والسرید. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حلوا سره ډېر زیات محبت لرلو. دا روایت یې خلکو ته مخکې کړو او دا یې ورته وویل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د جمعې په شپې صدقې کولو باندې ډېر زیاته خوشحالي رسېده. دا یې خلکو ته وویل چې څوک په درویشتم باندې وپته سره وباسي نو الله پاک به جنت ته داخل شي. دا فضیلت یې ورته وښودلو او د چا په کور کې چې مړی وشي اول ورځې نه ونیسه تر درېیمې ورځې پورې دی چې د تمام کور طلاقي
وی زر پس خیراتو کا چنو صبر ونکی نوی کدا ټول تباشی ژوندي باقی نشته خو چې د مړي کارو شي تاسو ته دا فضایل وښودل و همدارنګې دا یې درته وویل چې مسواک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دی دا یې تاسو ته وویل چې په اوله شپه صدقه د پیغمبر سنت دی دا یې درته وویل چې په سترګو کې د سلایي ویل سنت دي دا یې درته وویل چې سترې کورتې اغوستول سنت دي دا یې درته وویل چې دومره پټکي وال سنت دي په ټوپۍ کې لمونځ نه کېږي وایي دا ټول یې درته وښودل خو لیکن زما د خوږ پیغمبر هغه مشن یې تاسو نه پټ کړو زما د خوږ نبي هغه تحریک یې تاسو نه پټ کړو هېڅ کپړې سنت نه دي صرف اولې شپې خیرات سنت نه دی په مخ باندې د وینو تویول هم سنت دي د غاښونو متول هم سنت دي د جنګ په میدان کې د شعرونو ویل هم سنت دي او خپل ظالم ته د چلنج ورکول هم سنت دي او هر باطل سره د مقابلې کول هم سنت دي او داسې حکومت چې په 20,000 خرڅېږي د ده مخالفت کول هم سنت دي داسې مشران چې په 20,000 دین خرڅوي د داسې خلکو مخالفت هم سنت دی دا یې درته نه دي ښودلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دنیا ته راغلو هغه څه پیشنګویانې وکړې خو په هغو پیشنګویانو کې زه چې څومره ګورم نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا پیشنګویي نه ده ورکړې چې بعثت بالحلوه مجھے حلوہ دے کر بھیجا گیا دا پکې نه دي ویلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پیشنګویانو کې چېرته دا نشته چې زه الله پاک د دې لپاره راولېږلم چې د مرده یتیمان کمري مړه دي شي خو چې د کور ولی اوله شپه خیراتو کې چې مریان موجود او دوی وخوري خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ویلي دي بعثت بالسیف مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے زما په لاس کې پنځم مذهبي مون چې کوم وګوره تمام تاریخ ګواه دی توره به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لاس یا په مټ یا په ترخ کې وه وګوره لږه د احادیثو ذخیره صرف درة الناسین باندې کار نه چلېږي په تحتوي باندې یاره لږ نور هم کتابونه وګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي بعثت بالسیف ما ته الله توره په لاس کې را کړې ده او زه یې رالېږلی یم تورې سره زه الله رالېږلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائی انا نبی الملحمہ میں جنگجو پیغمبر ہوں جھگڑالو پیغمبر ہوں جب جنگونا قوم جنگونا ہر باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا پیغمبر تاسو هغه سنت کم خوا پرېښي ځکه یو شاعر وایي چې وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر من کو قرآن پرېښی دی قرآن خو موږ ته ویلي وو اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم مشرک سړی چې کوم ځای بیا موندې سر یې قلم کا موږ ته خو قرآن دا ویلي وو وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله ارے څه چل شوی دی په تاسو باندې چې تاسو د الله په لار کې قتال نه کوئ قتال څه ته وایي قتال څه ته وایي الوا خوراک ته جهاد ته نه وایي مقاتلې ته وایي چې سرونه پکې پرېږدي جهاد خو ډېر شیان دي یو جهاد دی مطلق جهاد هغه خو ډېر څیزونه جهاد دي کوشش کوار شی جهاد دی یو د اصطلاحي جهاد چې هغې ته مقاتله وایي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ تم سروں کے سودا کو کیوں نہیں کرتے قتل مقاتله ولې نه کوئ چې دا سرونه راسې پرته وي پام باروني باندې د چا د داسې خلقو سرونه چې کم خلق غداري کوي د داسې خلقو سرونه چې هغوی د تاول قسمونه خوري وروستو دې پښې وځي د داسې خلقو سرونه چې په 20,000 روپۍ باندې د الله د دین مخالفت کوي عزیزانو موږ نن د جمعې تقریر همیشه دپاره موږ قرآن نه تقریرونه کړي موږ چا پسې څه نه دي ویلي موږ چا ته ګوته نه ده سیخه کړې موږ چا باندې تر اوسه پورې داسې نشانه نه ده لګولی چې ته داسې موږ د الله قرآن بیان کړی دی موږ د پیغمبر احادیث بیان کړي دي موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله فقه بیان کړې ده موږ خپل عوام د جهالت نه ایستي دي موږ خپل عوامو ته د قرآن او د سنت لار ښودلې ده موږ خپلو عوامو ته دا ویلي دي چې لا يعذب بالنار الا رب النار نشي ورکولی په اور سره عذاب مګر صرف یک کیو د اور والا مالک دی ورکوي بل څوک په اور عذاب نشي ورکولی موږ دا خپلو عوامو ته ښودلي دي موږ دا ورته ښودلي دي چې د پردي حق خوړل ناجایز دي
جلوس او د احتجاج کول حرام دي د حکومت نه. موږ خو خپلو عوامو ته دا ترغیب ورکړی و چې دا شیعه سني جګړې چې کمې دي دا د ملکانو ذاتي جګړې دي. دا چې کله پیسې جیب ته واچوي، کله چې دوی سره دولت کم شي، بل طرف نه ورته پیسه راشي، نو دوی جګړه جوړه کړي. موږ خو عوامو ته دا ښودلي وو چې هلکه یاد ساته دغه جګړو نه څه نه جوړېږي. دا پاکستان یو جمهوري حکومت دی. په دې جمهوري حکومت کې هندوان هم اوسېږي، ازادي ده ورته. سیکان هم اوسېږي، ازادي ده ورته. عیسایان هم اوسېږي، ازادي ده ورته. مسلمان هم اوسېږي، ازادي ده ورته. کافران هم پکې شته، ازادي ده ورته. همدارنګې سني اوسېږي، ازادي ده ورته. شیعه اوسېږي، ازادي ده ورته. موږ په دې تفرقه کې نه پرېوځو. موږ عوامو ته دا ترغیب ورکړی و تر اوسه پورې. خو لیکن نن حکومت په 20,000 روپۍ باندې یا په لږو غونې پیسو باندې زموږ روح دې طرف ته واړولو چې هغه حکومت موږ ته زبان حال سره دا ووې چې خبردار موږ هغه حکومت نه یو چې د کم اطاعت ضروري دی. موږ هغه افسران نه یو چې د چا خیرخواهي وکړی شي. موږ هغه افسران نه یو چې د چا په لمن کې انصاف لیدلی شي. موږ هغه ملکان او مشران او افسران نه یو چې د چا په لمنې باندې د مظلوم وینه تله شي، نو هغه یې باز برس وکړي. موږ هغه حاکمان یو چې زموږ همیشه ګوتې د مظلوم په وینو سرې دي. موږ هغه حاکمان او مشران یو چې زموږ لمنې همیشه د مظلوم په وینو سرې دي. موږ هغه مشران او ملکان یو چې زموږ ټول وجود 24 ګنټې د مظلوم د وینو سره لړلی دی. ولې ټول عمر قتل او مقاتله چې چاړه راکاږو نو په مظلوم یې راکاږو. موږ ته نن زبان حال سره حکومت دا ووایي، نو ځکه موږ دوی ته هم دا وایو دې هم واوري، بله یاران دې هم واوري چې زموږ د فیصلې او د مسئلې حل واحد دا دی چې 2 ملواڼې د دوی نه شي، 2 دې زموږ نه شي، او 2 کسان د فیصلې دپاره د هغه کسان مقرر شي چې د مولانا عبیدالله شریف هم استادان دي او زموږ د خاکسارانو طالبانو هم استادان دي. او په رشته هاوس باندې دې موږ کښېنوي، د خپلو استادانو په سرګردګۍ کې به د قرآن او د سنت په رڼا کې خبرې وکړو. نو که ده وګټله ایجنسي دې ده ته مبارک وي، او که موږ وګټله نو دی دې د خدای دپاره کټکي نه د شر دپاره راغلی دی، نو بیا دې لاړ شي خپل وطن. موږ خو د ایجنسۍ خلق یو، موږ سره ډومیسایلونه دي، موږ خو د ایجنسۍ اوسېدونکي خلق یو. ستا څه خیال دی چې داسې په وچې خولې باندې لم یرغب ضربته علما د سدې نه وباسې؟ د هغه یو تخریبکار اواز به اورېدلی کېږي، د سیټل ایرې د 1 لاک عوامو اواز به په ځمکه نه نوځي. نو عزیزانو نن هغه وخت راغلی دی چې د مسواک سنت ټولو ادا کړي دي، د سترو کورتو سنت موږ ټولو ادا کړي دي، ښایسته ښایسته پټکیو سنت موږ ټولو ادا کړي دي. نن هغه وخت دی په دین و اسلام باندې هغه د مظلومیت والا وخت راغلی دی چې په مخ باندې د وینو تویېدلو کمی دی، او 22 غاښونو کې د 2 یا د 4 غاښونو د ماتولو کمی دی. پکار دی چې موږ د پیغمبر دا سنت هم ژوندي کړو چې زموږ په مخ باندې هم وینې روانې وي. موږ د پیغمبر دا سنت هم ژوندي کړو چې زموږ کپړې په وینو باندې لږ پت وي، چې فاطمه رضی الله تعالی عنها به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینې پاکولې. زموږ وینې هغه نه زیاتې دي. څه خیال دی ستاسو؟ نو عزیزانو وخت داسې راغلی دی چې څوک په مظلومیت او په فریاد باندې څوک نه پرېږدي. وقت داسې راغلی دی چې زور بازو آزما شکوہ نہ کر فریاد سے کہ آج تک کوئی قفص ٹوٹا نہیں فریاد. فریاد نه حکومت نه د ګېلو وخت نشته، کنیم دومره درخواستونه شه، همدومره قانوني کړاویانې شه لکه چې موږ کړي دي. خو لیکن حکومت زموږ قانوني کړاویانو ته، حکومت زموږ مظلومیت ته، حکومت زموږ سرو سترګو ته چېرته ونه کتل، بلکې د 100,000 روپیو ناشه دومره زبردسته نشه وه چې هغه دا ساده ټوله تېنه بلکل د نظرونو نه یې پته کړې وه چې دلته علاقه نشته، داسې خوشی میدان دی. دا 2 ملیان دي لته وله ورګرځي به دوی دا وي. نو چې داسې وخت راشي په اسلام باندې، اسلام ته چې کله د وینې ضرورت وي، اسلام ته او کلمې ته چې کله د تورې او د ټوپک ته راغستلو ضرورت راشي، نو څه خیال دی مسلمانانو؟ تاسو به د ټوپک راغستلو نه انکار کوئ؟ څه خیال هم دی؟
په جماعت کې هم تیز نشه ویلی څه خیال دی انکار به کوئ تاسو به ټوپک راخلی او که نه په امن طریقې سره اول خو کېدلی شي چې دوی زمونږ فریاد واوري نو زمونږ د ټوپکو راغستلو ضرورت نشته من ته د ظلم او د تشدد ضرورت نشته من نه اوسه پورې تشدد کړی دی نه یې کوو من نه اوسه پورې ظلم کړی دی و نه یې کوو خو چې کله زمونږ په کورونو ډاکې ووالی شي کله زمونږ په جوماتونو ډاکې والی کېږي او زمونږ سره انصاف نه کېږي نو بیا به موږ خپله دفاع کوو که نه دی کوو بھرپور طریقې سره به د ځان دفاع کوو حکومت زورور دی زمونږ زور ورسره نه رسي خو د خپل ګریبان به پېشلوو ضرور که دی موږ سره ظلم کوي او ظلم موږ چا سره موږ چا باندې تعدي نه کوو موږ د چا تصویرونه نه ډزو موږ د چا په دفترو ډزې نه کوو موږ ټوپکې اصلحې ته لاس نه کوو چې تر څو پورې زمونږ فریاد اورېدلی کېږي تر څو پورې چې د انصاف کولو امکان شته چې تر څو پورې موږ وینو چې د دوی سترګو کې سره لهرونه نشته بلکې د انصاف لهر دی پکې نو تر هغه وخته پورې کې سره دوی نه دا مطالبه وي چې دا علما کرام دې موږ سره کښېنئ په کتاب دې موږ سره وغږېږي که چېرې داسې نه وي نو خپله دفاع به کوو که نه عزیزانو خبره مې دا کوله قرآن مجید یوه ډېره لویه حصه د جهاد په باره کې الله پاک را نازله کړې ده الله مسلمانانو ته وایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم الله فرمایي چې خدای پاک د مؤمنانو نه د مؤمنانو ځانونه او د مؤمنانو مالونه دا الله تېنه اخیستي دي الله د دې سودا کړې ده په څه شي باندې بان لهم الجنه په دې باندې چې د مسلمانو دپاره جنت دی او د مسلمانو مال او جان دا د الله پاک دی خو صرف خبره دا ده چې نن مسلمانان ذلیل او خوار ځکه دي چې هغوی د جهاد فریضه پرېښې ده هغوی صرف بس دې ته سترګې نیولې دي چې څوک موږ له چپېړه رانه کړي او که چا وله ورکړه نو دوی ورته توت تمار دوباره ورته چپېړه ولګوه عزیزانو په دې کار نه کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغې نه مخکې تمام انبیا داسې قومونه هم په دنیا باندې تېر شوي دي چې هغوی کله د جهاد نه انکار کړی دی نو الله پاک په هغوی باندې قهر روب مسلط کړی دی او اوس هم هغه الله هغسې زورور ذات دی چې که چېرې په تاسو کې ایماني جذبه ایماني غیرت نه راځي نو الله پاک به په تاسو باندې داسې غضب راولي داسې طاعون مرض به در باندې قهر به در باندې نازل کړي چې بیا به تمامه دنیا یاد وساتي دا چنده ټولوئ او موږ خپله دعا کوو اخلاص سره ټول امین وایه امین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا بحرمة سيد المرسلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم زين أخلاقنا بأخلاق القرآن. دا انقلابی تقریر د مفتی محمد منیر شاکر په आवाज باندې وو. دا کیسټ به تاسو ته د قصخانه بازار نشاط په خور خار کې ایوب اسلامی کیسټ مرکز نام ملاويږي 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 خار کې ایوب اسلامی کیسټ مرکز نام ملاويږي